بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شمائل ترمذی یعنی آپ علیہ السلام کے شمائل ظاہری حلیہ عادتیں خصلت مبارکہ کا بیان چل رہا تھا، ظاہری زندگی کا۔ یہاں سے باب ہے، باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کی گزران کیسی تھی، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا تھا، لیکن آپ نے دنیا کو زیادہ پسند نہیں کیا، آخرت کو، اللہ کے انعامات کو پسند کیا، اور بہت زیادہ مال کی فراوانی بھی آئی لیکن آپ نے تقسیم کر دی، خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ آخری وقت میں بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات میں جو چراغ جلانا تھا وہ اس کا تیل بھی پڑوس سے لائی تھی۔ تو آپ تو شاہوں کے بھی شاہ تھے، بڑے بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ بعض روایت میں بھی ہے کہ پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا فرمایا، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے تو پسند ہے کہ بھوک لگے تو مانگو رب سے، پیٹ بھر جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پوری زندگی آپ کی سادگی کی ہے، اس لیے اس باب کے اندر آپ کے فقر و فاقہ کا بھی بیان ہے، اور اسی طرح پیٹ بھر کر نہ کھانے کا بھی بیان ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی پوری زندگی تقریباً ایسی ہی رہی ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر آپ نے اچھا بھی کھایا ہے، امت کی سہولت کے لیے بھی، کہ بعض لوگ کھانے پینے والے ہوتے تو کھانے پینوں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی راہیں کھولی ہے، لیکن زیادہ کھانا پینا اور پیٹ بھر کر کھانا پینا یہ آپ علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ اگلا باب باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے موزے پہنے ہیں، اور نجاشی بادشاہ جو مسلمان بھی ہو گیا تھا بعد میں، اس نے ہدیہ بھیجا تھا، 2 موزے تھے سیاہ رنگ کے، ان کو آپ نے پہنا، اس کے بعد پھر وضو کیا۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد پھر مسح کیا ان کے اوپر، یعنی پاؤں کے اوپر، پاؤں کو دھویا نہیں، اس کے بعد پھر مسح کیا۔ اگر پاکی کے اوپر موزے پہنے گئے ہیں تو ایک دن ایک رات مقیم بندہ پاؤں دھوتے وقت وضو کے دوران پاؤں کے اوپر کی جانب مسح گیلے ہاتھ پھیر سکتا ہے دھونے کے بجائے۔ اگر مسافر ہے تو پاؤں سے موزے نہ ہٹائے، 3 دن 3 راتوں تک وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو دھوئے نہیں بلکہ مسح کر لے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے امت کے لیے گویا کہ سہولت ہے۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جب موزے پہنے تو پہننے اتارنے کے اندر ابتدا پہننے میں دائیں سے کرے، اتارنے میں بائیں سے، اور موزوں کو دیکھ لے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ موزے کے اندر سانپ تھا، علیہ السلام کے موزے میں، کوے نے اٹھایا، اوپر سے نیچے پھینکا تو سانپ نیچے گر گیا، آپ نے شکر ادا کیا۔ تو موزے کو، جوتے کو، اسی طرح بوٹ وغیرہ، تو ان کو دیکھ لے اندر کوئی زہریلی یا کچرا، میل کچیل، گند وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ آگے باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے جوتوں مبارک کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام کے جوتے عموماً چمڑے کے ہوتے تھے، اور چمڑا ایسا کہ جو دباغت دیا ہوا، اور ایسے جوتے کہ جن کے چمڑے کے اوپر بال نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ بال نہیں تھے تو دباغت شدہ تھا، اچھا والا چمڑا وہی کہلاتا ہے جو بال کے بغیر ہو۔ اس کے اوپر 2 تسمے تھے، تسمے ایسے سمجھے جیسے کہ آج کل چپل میں، انگوٹھے میں چپل ڈالی جاتی، تسمہ نیچے تک آر پار ہوتا تھا، اور یہ تسمہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ چلنے میں دشواری نہ ہو اور پاؤں مضبوط جم کر چپل میں، جوتے میں رہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے جو جوتے مبارک پہنے اس کا بیان ہے۔ اب جوتے پہننے کی بھی ترتیب یہی ہے، پہنے تو دائیں سے شروع کرے، اتارے تو پھر بائیں سے شروع کرے، اور اسی طرح جوتے مشکل والے ہیں، بوٹ وغیرہ، تو اس کو پھر بیٹھ کر پہنے، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے موقع کے اوپر بھی آداب نبوی یہی ہے کہ جوتے اتار کر کھائے پیے۔ اسی طرح بعض روایات میں جوتے اتار کر چلنے کی ممانعت ہے،
खाम खा अगर चल रहा है तो फिर ममानियत का हुक्म है। अगर वैसे दुनिया से बेरगबती के लिए, आखिरत की याद के लिए कि दुनिया कुछ भी नहीं है, चप्पल उतार कर चला है, तो ये इसकी माज़ रिवायत में इजाज़त है। अलबत्ता खाम खा नादानी का इजहार करते हुए, बेवकूफ़ी का इजहार करते हुए चप्पलों के बगैर चलना ममानियत है। अलबत्ता ये है कि घर के अंदर चप्पल के बगैर चल रहा है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, जैसा कि बाज़ रिवायत में ये भी पता चलती है। इसी तरह एक चप्पल पहनी है दूसरी नहीं पहनी, इसकी भी ममानियत है। दोनों पहने ये दोनों उतार दे। आगे आप अलैहिस्सलाम की चांदी अंगूठी मुबारक की जो चांदी की थी उसका बयान है। शुरू में आप अलैहिस्सलाम ने चांदी या सोने की अंगूठी नहीं पहनी। आप अलैहिस्सलाम ने जब बाहर मुल्कों के अंदर खुतूत दावत इस्लाम के भेजना चाहे तो साहबा ने बताया कि अजम वाले लोग खत को बगैर मोहर के कबूल नहीं करते और इसके लिए अंगूठी बनाई जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर अंगूठी बनाई है। बड़े बंदे के लिए जिसको जरूरत हो तो उसके लिए मुस्तहब है, जिसको जरूरत नहीं है तो उसके लिए बेहतर तो ये है कि ना पहने। अगर पहन लिया है तो कोई गुनाह नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो थी वो सोने की थी, शुरू में इजाजत थी, फिर आपने जब ममाने थे उसको उतार के फेंक दिया। फिर चांदी की अंगूठी थी तो मर्द भी चांदी की अंगूठी बनाए, और उसके अंदर जो चांदी होती है ज्यादा से ज्यादा 4 माशे चांदी हो, और नगीना जिस किस्म का भी हो तो वो नगीना लगा सकते हैं, पत्थर का या किसी और धात का। आप अलैहिस्सलाम का अंगूठी मुबारक जो आप अलैहिस्सलाम की थी वो चांदी की थी और उसका नगीना हबशी था। हबशी नगीना था या इस एतबार से कि हबशी बंदे ने बनाया था, यह हबशा की जाने मंसूब था, या पत्थर जो था वो काला था। तो ये सारी तोजियात मुख्तलिफ किस्म के मौकों के बराबर इस्लाम ने अंगूठियां पहनी है। पहनने का तरीका सीधे हाथ की छोटी उंगली के अंदर आप पहनते थे। अब ये कि सीधा और उल्टा हाथ दोनों किस्म की रिवायत आई हैं, चूंकि एक हाथ में भी पहनना हर वक्त मुश्किल काम है तो बाज दफा आपने उल्टे हाथ में भी पहनी है। तो बहरहाल सीधा उल्टा दोनों हाथों में छोटी उंगली में पहन सकते हैं। औरत भी अंगूठी पहन सकती है सोने की या चांदी की या पीतल वगैरह की, लोहे की धात के अलावा। औरत सोने की पहन सकती है, चांदी की पहन रही है तो मर्दों के साथ मुशाबिहत ना आती हो तो वो पहन सकती है। ना आने की सूरत ये है कि चांदी बिल्कुल मर्दों की तरह उसकी अंगूठी ना हो, उसके ऊपर कोई रंग चढ़ाए या सोने के पानी चढ़ाए ताकि मर्दों के साथ मुशाबिहत ना हो। बहरहाल चांदी और सोने की अंगूठी पहन सकती है। लोहा पीतल या किसी धात वगैरह की अंगूठी औरत नहीं पहन सकती। बाकी दीगर जेवरात सारे जिस किस्म की भी धात के बने हो औरत पहन सकती है। आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी मुबारक में 3 लफ्ज है, अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहर के तौर पर थे कि जब खत भेजते तो मोहर लगा देते ताकि पता चले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये खत है। मुख्तलिफ कुफार और मुशरिकीन और अहले अजम की जानिब आप अलैहिस्सलाम ने खतूत भेजे हैं। आगे बाब है अंगूठी दाएं हाथ में आप अलैहिस्सलाम ने पहनी है, तो इसकी भी तफसील है कि दाएं बाएं दोनों किस्म की रिवायतें पहन सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम की तलवार, सारी चीजें आपने कम रखी हैं लेकिन जिहाद के आलात आपके ज्यादा हैं। पता चला कि जिहाद की जरूरत मुसलमानों को ज्यादा है, इसलिए कई किस्म की तलवारें, कई किस्म की नेज़े, कई किस्म की जिरें और दीगर जो सामान जंग है वो आप अलैहिस्सलाम का ज्यादा मिलता है। बाकी जाती इस्तेमाल की चीजें बहुत कम है। आगे आप अलैहिस्सलाम की तलवार का बयान है कि आप अलैहिस्सलाम की जो तलवार थी उसकी मुट्ठी थी वो चांदी से बनी हुई थी। तो तलवार ऐसी कि जिसके अंदर कुछ हिस्सा कहीं ऊपर नीचे साइड में चांदी लगी हो तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की मुट्ठी मुबारक जो तलवार की थी वो चांदी की बनी हुई थी।
आगे दिरा का बयान है, यानी जिरा जो जंग के मौके के ऊपर बनियान की तरह, कमीज की तरह पहनी जाती है कि दुश्मन का हमला ना हो। आप अलैहिस्सलाम ने पहने। और ओहद के मौके के बाद 2 ज़ीरें पहनी हुई थी, और आप अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो चुके थे, सर, रुखसार मुबारक, दंदान मुबारक शहीद हो चुके थे। इस मौके के ऊपर ओहद के मौके के ऊपर आपने 2 पहनी हुई थी, और पहाड़ी के ऊपर चढ़कर ऊपर सहाबा को बताना चाह रहे थे कि मैं यहाँ हूँ। तो इस मौके के ऊपर चढ़ना मुश्किल था। हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको सहारा दिया, आप ऊपर चढ़े, तो इसलिए आपने फरमाया औ जवा तलहा, तो तलहा के लिए जन्नत वाजिब हो गई कि नबी का साथ दे रहे हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा इस मौके के ऊपर कुर्बानी दी थी। काफिरों के जो हमले आ रहे थे ये दिफा कर रहे थे, हाथ छल हो गया था। तो ये ज़ेरा आप अलैहिस्सलाम ने पहनी है जंग के मौके के ऊपर। आगे बाबू माजा फी सिफाती मिग़फ़री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिग़फ़र टोपी को कहते हैं, जंग के मौके के ऊपर लोहे की टोपी पहनी जाती है दुश्मन के हमले से बचने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौके के ऊपर शुरू में टोपी ये पहनी जंग वाली। जहां जिन रिवायत में पगड़ी पहनने का जिक्र आता है तो पगड़ी बाद में आपने काले रंग की पहनी है फतह मक्का के मौके की। आपने ये टोपी जो जंग वाली है मेगफर पहनी हुई थी इस मौके के ऊपर। मक्के में दाखिल हुए तो इब्ने खतल जो मक्के में आप अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से था, इसको पता चला तो ये काबे के पर्दों में चिमट गया, छुप गया कि मुझे कत्ल न कर दे। फतह मक्का के मौके के ऊपर कुछ मर्दों और कुछ औरतों के मुतालिक कत्ल का फतवा जारी हुआ, लेकिन उनमें अक्सरों को फिर बाद में माफी मिल गई, लेकिन इब्ने खतल को माफी नहीं मिली। ये हिजरत करके आया था मदीने में, आपने ऊँटों और जानवरों के अंदर इसको भेजा, लेकिन इसने बंदे को गुलाम को ही कत्ल कर दिया और फिर ये मुर्तद हो गया। मक्के में आकर मुसलमान और आप इस्लाम के खिलाफ अशार बकता था और इसके लिए कत्ल का हुक्म। और जब इसने देखा कि मुसलमान मक्का का बैतुल्लाह का एहतराम ज्यादा करते हैं इसलिए छुप गया वहां, तो आपको बताया गया, तो हमने फरमाया इसको वहीं कत्ल कर दो। वक्ती तौर पर उस दिन के लिए हुर्मत को उठा लिया था आप अलैहिस्सलाम के लिए बतौर खास। अब अगर कोई ऐसी नौबत है तो हुदूद हरम में जानवर को भी खत्म नहीं कर सकते। आगे आप अलैहिस्सलाम के इमामे का बयान है। आप अलैहिस्सलाम का इमामा ये मुस्तहब अमाल में से, उम्मत को तालीम तरगीब भी दी है, खूबसूरती है इसमें, और लेकिन ये कि फर्ज वाजिब नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ इमामे रंग के पहने हैं, हर किस्म का रंग ज़ाफ़रानी रंग के अलावा पहन सकते हैं। यहाँ जो आप अलैहिस्सलाम ने जो रंग पहने सफ़ेद, स्याह और पीले रंग का अमामा ये आपने पहने, लेकिन ज्यादा जो है सफ़ेद और सियाह आप अलैहिस्सलाम का इमामा है। फिर ज्यादा सफ़ेद स्याह में भी सफ़ेद को ज्यादा पसंद किया गया, तो इसलिए सफ़ेद को तरजीह है। सफ़ेद और सियाह ये दोनों साबित है। आप अलैहिस्सलाम का जो इमामा था, छोटा इमामा था, वो 6 हाथ था और बड़ी जो पगड़ी थी वो 12 हाथ की। और उसके शमले जो राज कौल और बेहतरीन सूरत है वो यही है कि शमला पीछे की जानिब जो हिस्सा पगड़ी का छोड़ा जाता है वो पीछे, उसको शमला कहते हैं। निस्फ कमर से नीचे ना जा रहे हो और दाएं बाएं शमला छोड़ना और दोनों किनारों को छोड़ना ये भी साबित है, लेकिन ज्यादा पसंदीदा पीछे कमर की जानिब शमला को छोड़ना पसंदीदा अमल है। और पगड़ी पहनते वक्त नीचे टोपी का होना ये जरूरी है मुसलमानों के लिए, काफिर और मुशरिक और मुसलमानों में फर्क रखने के लिए कि वो टोपी नहीं पहनते। आगे आप अलैहिस्सलाम की इजार चादर मुबारक का जिक्र है कि शलवार कमीज जो हम पहनते हैं 2 कपड़े उस जमाने में पहने जाते थे। इजार नीचे के कपड़े को कहते हैं, ऊपर की चादर। उमूमन जो आप अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी इस्तेमाल की है ये कपड़े इस्तेमाल किए, इजार और चादर।
اگرچہ شلوار کو خریدنا ثابت ہے لیکن راج قول کے مطابق پہننا ثابت نہیں ہے، اور حکم ثابت ہے کہ شلوار کو پہنو، اور شلوار اور اسی طرح چادر دونوں کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، مدینے میں یہودی شلوار پہنتے تھے تو ان کی مشابہہ سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی شلوار پہنو اور کبھی یہ چادر پہنو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ بہرحال شلوار قمیض آپ علیہ السلام نے پسند کی ہے اور قمیض کو پسند کیا ہے اور پہنا ہے، اور اس لیے اس اعتبار سے آپ کو زیادہ پسند تھی۔ نیچے جو ازار ہے وہ پوری زندگی آپ علیہ السلام نے راج قول کے مطابق نیچے چادر پہنی ہے۔ جس چادر کپڑے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حالانکہ اس زمانے میں فتوحات کا دروازہ کھل چکا تھا، مال کی فراوانی تھی، لیکن آخری زمانے میں جس وقت آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ انہوں نے دو چادریں نکال کر دکھائی، ایک چادر موٹی کہ جس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے اور ایک ازار موٹی، ایک چادر جو اوپر کی جانب تھی وہ پھٹی ہوئی سلی ہوئی پیوند لگے ہوئے تھے، اور جو نیچے کی ازار تھی وہ موٹی تھی۔ فرمایا ان دو کپڑوں میں آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ عموماً آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اگرچہ دوسرے جوڑے بھی آتے تھے لیکن آپ ہدیہ تحفہ اور لوگوں کو بانٹ دیتے تھے۔ عموماً جوڑا ایک ہی ہوتا تھا، اور جب وہ پھٹ جاتا تو پھر دوسرا لے لیا جاتا۔ تو آپ علیہ السلام نے جو اس دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے، سادگی کے اوپر مشتمل لباس تھا۔ وہ دو پرانی چادریں تھیں کہ ایک موٹی تھی نیچے ازار اور اوپر والی پھٹی ہوئی تھی لیکن اس کے اندر پیوند لگے ہوئے تھے۔ آگے آپ علیہ السلام کے چلنے کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کا چال کا انداز کیسا تھا۔ آپ علیہ السلام تیز چلتے تھے، قدم اٹھا کر چلتے تھے اور جھک کر چلتے تھے، اور ساتھ چلنے والا تھک جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام حالانکہ عام رفتار میں نارمل حالت میں چل رہے ہوتے تھے، اور جو ساتھ چل رہا ہوتا وہ تیز چل رہا ہوتا، گویا کہ آپ کے تیزی چلنے کی وجہ یہ تھی کہ گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹ کے رکھ دی گئی ہے، اس طرح آپ علیہ السلام تیز چلتے تھے۔ تو یہ تین انداز تھے آپ علیہ السلام کے چلنے کے۔ آگے آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کا انداز کس طرح تھا اس کا بیان ہے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام کے لیے ایک کپڑا کہ جو سر مبارک کے اوپر رکھتے تھے، تیلی کا کپڑے کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام تیلی کا کپڑا سر کے اوپر اس لیے رکھتے تھے کہ اکثر سر مبارک میں تیل لگا کر رکھتے تھے، بعض دفعہ تیل زیادہ تو اس لیے دوسرے کپڑوں کو تیل نہ لگے تو اس لیے سر کے اوپر آپ علیہ السلام تیلی والا کپڑا رکھتے تھے۔ آگے بیٹھنے کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا انداز کئی طرح کا ہے، لیکن کھانے میں بیٹھنے کا انداز عام طور پر دو زانوں اور ایک زانوں بیٹھ کر کھانے کا تھا، اور چوکڑی مار کر بھی آپ سے بیٹھنا ثابت ہے، فجر کے بعد اشراق تک جو آپ بیٹھتے تھے۔ اسی طرح قرفوسا کے بیٹھنے کا طریقہ بھی عاجزی والا طریقہ آپ بیٹھتے تھے۔ قرفوس یہ تشہد کی حالت میں یوں بیٹھ کر پھر یوں جھک کر اپنے گھٹنوں تک، یعنی دونوں ہاتھوں کو بغل میں ڈال دی جیسے سردی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جھک کر قاعدے کی تشہد کی حالت میں جھک کر یہ ہاتھ مبارک نیچے لے گئے، گھٹنوں تک لگ گئے، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور دوسرا استعمال والا طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنے چادر کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے اس انداز میں بیٹھنا کہ آدمی کے گھٹنے اور ران پیٹ کے ساتھ لگ جائے اور ہاتھوں کے ساتھ ہلکا بنا لے، ہاتھوں سے بھی ہلکا ہوتا ہے، دوسرا کپڑے سے بھی عرب میں ہلکا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کے انداز ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تکیہ بھی لگایا، آگے تکیہ کا بیان ہے، تکیہ دائیں بائیں پیچھے کی جانب آپ علیہ السلام نے تکیہ لگایا، یہ بھی سہولت کے لیے کہ تکیہ لگا کر آدمی آرام اطمینان سے بیٹھتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ ساتھ بھی فرمایا ما انا فلا آکل متکئا، اما انا فلا آکل متکئا،
کہ بہرحال میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا. یہ تکبر کی علامت ہے، اور زیادہ کھایا جاتا ہے اور پیٹ بھی اس سے بڑھتا ہے. تو اس لیے اس طریقے کو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.